John chapter 7. हम देखेंगे यूहन्ना 7वां अध्याय। யோவான் 7வது அதிகாரம் यूहन्ना 7वां अध्याय 37வது வசனம். 37 नंबर का वचन। யோவான் 7:37. यूहन्ना 7वां अध्याय 37 नंबर का वचन। பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। இப்பெல்லாம் எனக்கு மெசேஜ் கொடுக்கும் போது மனசுல ஒரே போராட்டமா இருக்குது பாருங்க. अभी सब मुझे संदेश देते समय जो है मन में एक बड़ा संघर्ष चलता रहता है। ஏன்னா என்கரேஜிங்கா கொடுக்கிற மெசேஜ்லாம் எல்லாருக்குமே ரெலவெண்டா இருக்கும். देखो, प्रोत्साहित करने वाला संदेश देना जो है सभी को जो है जचता है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर तुम्हारे लिए एक चमत्कार करेंगे। உங்களுக்கு பிரேக் த்ரூ வரப்போகுது. तुम्हारे जीवन में एक बेदारी आएगी। அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் கேட்கிறதுக்கு. ये सब सुनने को अच्छा लगेगा। அப்படியே கேட்டுட்டே இருக்கலாம் 20 வருஷம். ऐसे ही सुनते रहेंगे 20 साल तक। ஆனா கடவுளை அறிகிற ஒரு செய்தி இருக்குது பாருங்களேன். लेकिन परमेश्वर को जानने का एक संदेश है। देखो, அது ஆர்வமா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும். ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझेगा जो बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं, चाहत रखते हैं। இப்ப இங்க ஒரு 50 பேர் இருக்கீங்கன்னு வச்சீங்க. अभी समझो यहाँ एक 50 लोग हैं। இதுல 5 பேர் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தா பெரிய விஷயம். इसमें 5 लोग भी बहुत ही दिलचस्प या चाहत रखने वाले तो बड़ी बात है। 50 பேர் வந்திருக்கிற வெறும் 5 பேர் சொல்றீங்க. क्या पास्टर 50 लोग आए और अब सिर्फ 5 लोग की बात कर रहे हैं? நீங்க சர்ச் அட்டெண்ட் பண்றதுல ஆர்வமா வந்திருப்பீங்க. आप चर्च जाना है इस चाहत से आए होंगे। ஆனா என் மெசேஜ் கடவுளை தேடுற ஆளுங்களுக்கு தான் புரியும். लेकिन मेरा संदेश परमेश्वर को जो खोजते हैं उनको ही समझ आएगा। கடவுளை தேடணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கணும். परमेश्वर को खोज रहा है करके चाहत होना है। நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டில என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம்? हमारी क्रिश्चियनिटी में समस्या क्या है पता है? கடவுளை தேடுற மாதிரியே ஆக்டிங் பண்ணுவோம். परमेश्वर को खोज रहे हैं जैसा ही दिखावा करेंगे। यीशु यीशु सिर्फ तू ही चाहिए यीशु, और कुछ नहीं चाहिए यीशु, मुझे कुछ नहीं चाहिए यीशु, मुझे कुछ नहीं चाहिए यीशु, सिर्फ तू ही चाहिए प्रभु। ऐसी सब बातें करने में हमारे लोगों को कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप क्या बोल रहे हो ना जबान से, प्रभु वो नहीं सुन रहा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि शब्दों से जो है परमेश्वर को हम धोखा दे। हम मनुष्य के पास बहुत प्यारी प्यारी बातें करके धोखा दे सकते हैं। आप क्या बोल रहे हो प्रभु वो नहीं देख रहा है। परमेश्वर ये देखता है कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। और तुम प्रार्थना के समय जब बड़ी बड़ी बातें करते हो उससे सब परमेश्वर को कोई असर नहीं होने वाला। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना बहुत गंभीर बातें बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। आपके दिल में सच्ची चाहत नहीं है और आप प्रार्थना में बैठ के बड़ी बड़ी शब्द बोलते, बड़ी बड़ी बातें बोलते, परमेश्वर उसे ध्यान ही नहीं देगा। कुछ लोग प्रार्थना करते देखो ना, ऐसा लगेगा कि वाह उनके मुंह से शहद टपक रहा है। परमेश्वर मुझे एक सितारा बनाओ। कौन सा सितारा? यीशु की ओर ले जाने वाला एक सितारा बनाओ। क्योंकि यीशु कहाँ जन्मा था करके सितारे नहीं रास्ता बताया था ना उन तीनों लोगों को, तो वैसा सितारा मुझे बताओ, बनाओ। ये प्रार्थना जिनको समझ नहीं कौन सा सितारा बनाओ बोल रहे करके। ये प्रार्थना सुन के उसको समझ नहीं आया स्टार क्या है,
तो उसने वो प्रार्थना की, खुद जब प्रार्थना करने बैठा तो बोलने लगा, परमेश्वर मुझे कोई सादा सुदा स्टार मत बनाओ, मुझे सुपर स्टार बनाओ। ஏன்னா இவங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற பிலிவர்களுக்கு பைபிளே தெரியாது. क्योंकि अभी अभी के विश्वासियों को बाइबल ही नहीं पता है, ஏன்னா பைபிளே படிக்கிறது இல்ல. क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं है। அதனால இவங்க பிரேயர்ல எந்த ஸ்டாரை சொல்றாங்கன்னு தெரியல. इसीलिए ये कौन सा सितारे के बारे में, ये तारे के बारे में बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आया। இந்த வான சாஸ்திரிங்க ஒரு ஸ்டாரை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி போய் இயேசு இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ये जो शास्त्री लोग थे, बाइबल में आपने पढ़ा है कि वो जो ये सितारों को देखते उसके पीछे पीछे जाते यीशु कहाँ जन्मा करके पहुंचे। சோ ஒருத்தவங்க அந்த ஸ்டார் ஆகணும்னு சொல்லி ஜெபம் பண்றாங்க. तो एक जन जो है वैसा जो है मैं तारा बनना है करके ஆனா उसे कर, உங்களுக்கு அந்த பைபிள் தெரியல பாத்துங்க. लेकिन वो जो दूसरा आदमी था उसको समझ नहीं आया, बाइबल नहीं पढ़ा था। பிரேயர்ல வேற போட்டி. और प्रार्थना में भी देखो அவரை कंपटीशन, விட நான் இன்னும் பெருசா ஆகணும். उससे भी अच्छा प्रार्थना, बड़ा प्रार्थना मैं அவர் करूं। ஸ்டார்னா நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணும். वो स्टार है तो मैं सुपरस्टार बनना है। இந்த வார்த்தைகளை எங்கதான் பொறுக்கி எடுத்து பேசுவாங்களோ தெரியாது ஜெபத்துல. और ये कहाँ से तो ढूंढ के शब्द लाते प्रार्थना में, पता नहीं। ஆனா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया, உன்னோட அதிக வசனத்தினால உன்னோட ஜெபம் கேட்கப்படும்னு நினைக்காத. तुम्हारे ज्यादा बोलने की वजह से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी करके मत सोचो। நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது இதை மட்டும் யோசிச்சுட்டே போங்களேன். आज आप घर पे जाते समय बस यही सोचते हुए जाओ, நான் சொல்ற டயலாக்லாம் ஆண்டவர் நம்ப மாட்டாரு. मैं जो जो डायलॉग बोलूंगा ना प्रभु उसका सब यकीन नहीं करेंगे। உங்க இருதயத்தை அவர் ஆராய்ந்து பாக்குறாரு. परमेश्वर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है देखेंगे, உங்க உள்ளத்துல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத பார்த்துதான் அவர் உங்களை ஜட்ஜ் பண்றாரு. तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो देख कर ही वो तुम्हारा न्याय करेंगे। உங்களுக்குள்ள ஹங்கர் இருக்கா? तुम्हारे अंदर भूख है क्या? இந்த வசனத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. इस वचन में प्रभु क्या कहते थे? இயேசு வந்து சொல்றாரு, यीशु आकर कहते हैं, அப்படியே கத்தி சொல்றாராம். ऐसे चिल्लाकर बोलते हैं। ஏன் கத்தி சொல்றாரு? क्यों चिल्लाकर बोलते हैं? கவனிக்கணும், எல்லாரும் கவனிக்கணும்ன்றதுக்காக கத்தி सब சொல்றாரு. लोग ध्यान देना चाहिए बोलकर கத்தி என்ன சொல்றாருன்னா, चिल्लाकर क्या बोलते हैं? யாரெல்லாம் தாகமா இருக்கிறீங்களோ என்கிட்ட வாங்கன்றாரு. जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ। யாரெல்லாம் ஹங்கரா, யாரெல்லாம் தர்ஸ்டியா இருக்கிறீங்களோ, வாஞ்சியா இருக்கு, அவங்க மட்டும் வாங்குறாரு. जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, चाहत करते हैं, वो लोग मेरे पास आओ। அப்படி நீ என்கிட்ட வந்தனா ऐसा तो मेरे पास आओगे तो அவரோட டீச்சிங்க நீ கேட்கும்போது उनका शिक्षण जब सुनोगे आप, உனக்கு சில காரியம் புரிய ஆரம்பிக்கும். तुमको कुछ बातें समझने लगेगी। என்ன புரிய ஆரம்பிக்கும்? क्या समझने लगेगा? உனக்குள்ள இருந்தே ஒரு ஜீவ ஊற்று புறப்படும். कि तुम्हारे अंदर से एक जीवन का सोता बह निकलेगा। இப்ப நான் சொல்றது நல்லா கேட்டுங்க. अब मैं जो कह रहा हूँ अच्छी ध्यान से सुनो। இது எப்படிதான் சொல்ல போறேன்னு எனக்கே போராட்டமா இருக்குது ये மனசுல. कैसे तो मैं आपको बोलूंगा करके मेरे अंदर ही एक बड़ा गड़बड़ी संघर्ष चालू है। சொல்லும் போது என்ன கேப்பீங்க, புரிஞ்சா பாருங்க, ஆனா புரியாது. बात क्या है पूछेंगे तो यहाँ सुनते समय आपको लगेगा हाँ हाँ समझ आ रहा है, लेकिन आपको असल में समझ नहीं आया होगा। பைபிள் பிரகாரம் ஹார்ட் எங்க இருக்கு? बाइबल के हिसाब से हृदय कहाँ है? பைபிள் பிரகாரம் ஹார்ட் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு. बाइबल के हिसाब से बाइबल के हिसाब से हृदय किधर है, मुझे सब इधर बता रहे हैं। நம்ம சர்ச்சில் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் நான். हमारे चर्च में सब मैंने सिखाया है। சண்டே சர்வீஸ்ல சொன்னதான் பார்த்துட்டீங்க. देखो संडे सर्विस में सब सिखाया था, सब भूल गए। இங்க ஹார்ட் இருக்குதுன்னு சண்டே ஸ்கூல்ல தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. संडे स्कूल में सिखाया गया कि यहाँ हृदय होता है, ஆனா நான் உங்களுக்கு சர்ச்சில் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன்? लेकिन मैंने तुमको चर्च में क्या सिखाया है? ஹார்ட் வந்து பைபிள் பிரகாரம் ஹார்ட் வந்து இங்க இருக்குது. बाइबल के हिसाब से हमारा हृदय जो है यहाँ पर होता है। பிசிக்கல் ஹார்ட் இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. ये जो शारीरिक हृदय है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, आत्मिक हृदय वो यहाँ होता है। இந்த பிசிக்கல் ஹார்ட்ல இயேசுவெல்லாம் ரிசீவ் பண்ண முடியாது. ये जो शारीरिक हृदय होता है ना, वहां से हम यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। நீங்க இயேசுவை ரிசீவ் பண்ற ஹார்ட் வந்து இங்க இருக்கு. आप यीशु को ग्रहण करने वाला हृदय यहाँ पर है। கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன்ல போட்டிருக்குது. और किंग जेम्स वर्जन में कहा गया है, और नया किंग जेम्स वर्जन में नहीं, ओल्ड किंग जेम्स वर्जन में அதுதான் கரெக்டா போடு. उसमें सही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? வயிற்றிலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் அப்படின்னு. उसमें लिखा गया कि तुम्हारे पेट से जो है जीवन की नदियां बह निकलेगी। Out of your belly the rivers of a living water shall flow. तुम्हारे पेट से जीवन के सोते की नदियां बह निकलेगी। இந்த பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா, ரொம்ப முக்கியம். ये जो हिस्सा है देखो बहुत मुख्य है, இத பத்தி நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். उसके बारे में जो है ज्ञान बहुत जरूरी है। நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா grow ஆகணும்னா இந்த பகுதி ரொம்ப முக்கியம். और तुम आत्मिक रीति में बढ़ना है तो ये हिस्सा बहुत जरूरी है।
இங்க ஹார்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்பிரிச்சுவலா க்ரோ ஆக முடியாது. आप सोचिए कि हृदय इधर है तो आत्मिक रीति में आप बढ़ ही नहीं सकते। இருதயம் எங்க இருக்கு? हृदय कहाँ है? ஸ்பிரிச்சுவலா இருதயம் இங்க இருக்கு. आत्मिक तौर पर हृदय यहाँ पर है। Out of your belly the rivers of living water shall flow. आपके पेट में से जीवन के सोते की नदियां बह निकलेगी। இன்னைக்கு வந்து உங்க உடம்புல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் எதுன்னு கேட்டா எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? தலை. सर। सर। நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, உடம்புல முக்கியமான பார்ட் எதுன்னு கேட்டா ஹெட்னுவாங்க. बहुत सारे लोगों से आज आकर पूछेंगे कि शरीर का मुख्य हिस्सा क्या है, तो बहुत से लोग बोलेंगे सर। அடுத்தது முக்கியமான பார்ட் என்னன்னு கேட்டா பிசிக்கல் ஹார்ட். और फिर दूसरा मुख्य भाग क्या है पूछेंगे तो ये शारीरिक हृदय। ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லாத ஆட்களுக்கு வந்து ஹெட் ஹார்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமா தெரியும். जो आत्मिक लोग नहीं होते हैं उनके लिए सर और हृदय बहुत मुख्य होता है। ஸ்பிரிச்சுவலான க்ரோ ஆற ஆட்களுக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். लेकिन जो आत्मिक रीति में बढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ஒரு குழந்தை உருவாகும் போது एक बच्चा जब वो जो बनता है, தலைலாம் லாஸ்டா தான் உருவாகுது. सर सब बाद में बनता है। முதல்ல எதுதான் உருவாகுது? सबसे पहला क्या बनता है? வயிறு தான் உருவாகுது. पेट बनता है। ஹார்ட் எல்லாம் லேட்டா தான் ஃபார்ம் ஆகுது. हृदय सब बाद में धीरे धीरे बनता है। அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு எது வழியா போகுது? और उस बच्चे को खाना किसके द्वारा जाता है? இந்த தொப்புள் வழியா போகுது. ये जो है बिंबी की द्वारा जाता है। இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ये बहुत जरूरी है। இதுல சில விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாலே போதும். यहाँ पर कुछ बातें हैं करके आपको समझ आ जाए तो बस। ஆனா இத பத்தி நீங்க என்ன பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, இது வரைக்கும் மெசேஜே கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. लेकिन इसके बारे में सब अभी तक आपने संदेश ही नहीं सुना होगा। அட்லீஸ்ட் என் சர்ச்லயே அது இன்னைக்கு அது கேட்டீங்க, மத்த சர்ச்ல எல்லாம் ஜென்மத்துக்கு கேட்கவே முடியாது. कम से कम आज मेरी कलीसिया में आज तो भी आपको सुनने को मिल गया है, दूसरी कलीसिया में आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे नहीं सुनने को मिलेगा। சில டைம்ல மத்த சர்ச் அப்படின்னா சொல்லும் போது யாரையா மட்டன் தட்டு நினைச்சுக்க போறீங்க, சாதாரணமா சொல்றேன் நான். देखो जब मैं दूसरी कलीसिया बोलता हूँ तो ये मत सोचो कि मैं इनको नीचे गिरा रहा हूँ, मैं साधारण तौर पे बता रहा हूँ। நான் வந்து நம்ம சர்ச்சை உயர்த்தி மத்தவங்களை தாழ்த்துறேன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க. ये मत सोचे कि मैं अपनी कलीसिया को ऊंचा उठा के दूसरी कलीसिया को नीचे गिरा रहा हूँ। நான் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்ல. मैंने भी अभी तक नहीं सुना। நானே இது வரைக்கும் சர்ச்சில் என்ன பண்ணதில்ல, கேட்டது இல்ல. मैंने अभी तक कलीसिया में नहीं सुना। நானே இப்பதான் என்ன பண்றேன், முதல் முறையா பேசுறேன். मैं खुद पहली बार बता रहा हूँ। சோ நல்லா கேட்டுங்க. तो अच्छी तरह सुनो। உங்க ஹார்ட் வந்து இங்க இருக்கு. आपका हृदय यहाँ पर है। எல்லாரும் ஒரு டைம் உங்க ஹார்ட்டை டச் பண்ணி பாத்து. सभी लोग अपने हृदय को एक बार छू कर देख लो। ஸ்பிரிச்சுவலா இது விளையாட்டு இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட் வந்து இங்கதான் இருக்கு. और ये खेल नहीं है, आत्मिक हृदय यहीं पर है। ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட் எங்க இருக்கு? இங்கதான் இருக்கு. आत्मिक हृदय कहाँ है? यहीं पर है। இங்க வந்து அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. यहाँ पर इतनी सारी बातें हैं। இங்கதான் ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரு. यहीं पर परमेश्वर आपके अंदर है। நான் சொல்றது புரியுதா? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? இந்த டெம்பிள் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அது இங்கதான் இருக்கு. हम जो मंदिर बोलते हैं ना वो यहीं पर है। நம்மளோட சரீரம் வந்து தேவனோட ஆலயமா இருக்குது. हम कहते हैं ना तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ஆண்டவர் எனக்குள்ள வாசம் பண்றாரு. परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। நிறைய டைம் ஆண்டவர் எனக்குள்ள வாசம் பண்றாரு இங்க காட்டுவோம். हम क्या परमेश्वर मेरे अंदर वास करता बोल के यहाँ पर हम हाथ दिखाते हैं। இருதயத்துல இருக்கிறாரு, मेरे मतलब हृदय में है जैसा। அந்த அந்த இருதயத்துல எல்லாம் அவர் இருக்க முடியாது. ये सब हृदय में रह नहीं सकते। பைபிள் வந்து ஹார்ட்னு சொல்றது இங்க குறிக்குது. और बाइबल जो हृदय बोलता है वो यहाँ पर है। சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு விஷயம் உள்ள இருக்குது. तो अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते उतनी सारी बातें यहाँ पर। உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு. आपके जीवन के लिए आवश्यक सारी बातें वहीं पर है। The kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। கடவுள் எங்க இருக்காரு? உங்களுக்குள்ள இருக்காரு. परमेश्वर कहाँ है? आपके अंदर है। நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. बाइबल में लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो? Know ye not that you are the temple of the Holy Ghost. क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? ஏன் இதெல்லாம் இவ்வளவு சொல்றேன் அப்படின்னா, ये सब मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ? உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் growthக்கான காரியங்கள் எல்லாமே இங்கதான் இருக்கு. आपके आत्मिक उन्नति की सारी बातें यहीं पर है। வெளியில தேடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. बाहर ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं है। நீங்க வெளியில பாக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. बाहर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, एक जन ने कहा है if you look outward, अगर तुम बाहर देखोगे you will आप सपने देखोगे। நீங்க வெளியில பாத்தீங்கன்னா கனவு காண்பீங்க. अगर आप बाहर देखोगे तो आप सपने देखोगे। ஆனா உள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா விழிச்சுக்குவீங்க, you will awake. लेकिन आप अंदर झांकोगे, अंदर देखोगे तो आप जाग जाओगे। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मुझे कह रहा समझ में आ रहा है? வெளியில பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கனவு காண்டுட்டு இருக்கிறோம். जब हम बाहर देखते हैं तो बस एक सपने में ही रहते हैं।
உள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க விழிச்சிக்குவீங்க, you will be awake. लेकिन जब आप अंदर देखने लगोगे तो आप जाग जाओगे। இப்ப நம்ம என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், கனவு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். अब हम क्या कर रहे हैं, सपने ही देख रहे हैं। நம்ம என்ன பண்ணல, இன்னும் விழிச்சிக்கல. अभी तक हम जागे नहीं है, you are not awake. अभी तक आप जागे नहीं। பைபிள் இந்த வார்த்தை awake. बाइबल में शब्द जागना, காது உள்ளவன் கேட்க கடவன். जिसके कान है वो सुने। எல்லாருக்கும் தான் காது இருக்குது, सभी को तो कान है। காது உள்ளவன் கேட்க கடவனா என்ன, மேட்டரை கேட்ச் பண்ணணும். बाइबल में जब कहा गया जिसके कान है वो सुने, मतलब क्या, बात को पकड़ लो। ஸ்பிரிச்சுவலா என்ன பண்ணும், அந்த விஷயத்தை புடிச்சிக்கணும், புரிஞ்சிக்கணும். आत्मिक तौर पे क्या करना है, उस बात को समझना है, पकड़ लेना है। அப்படின்னா என்ன ஆகும், அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு ரெவலேஷன் வரணும், அவனுக்கு வந்து ஒரு அவேக்கனிங் உண்டாகணும். इसका मतलब क्या है कि उसको एक प्रकाशन मिलना है, उसमें से उस बात की उसको जानकारी मिलकर एक जो है उसके जीवन में जागना आना है। நிறைய காரியம் நம்மளுக்கு வெளியில இருக்கிற மாதிரியே தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. बहुत सारी बातें हम बाहर मिलने की जैसा ढूंढते रहते हैं। வெளியில ஒண்ணும் கிடையாது, बाहर कुछ भी नहीं எல்லாரும் है। சொல்லுங்க, வெளியில ஒண்ணும் கிடையாது. सभी लोग कहे बाहर कुछ भी नहीं है, எல்லாம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. सब कुछ आपके अंदर ही है। நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், எல்லாம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. मैं कहता हूँ देखो सब कुछ आपके अंदर है। நீங்க இங்க இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணலாம். आप यहीं पर से सब कुछ बना सकते हो, रच सकते हो। ஹெல்த்தா இருக்கட்டும், वो सेहत होने दो, வெல்த்தா இருக்கட்டும், वो संपत्ति होने दो, என்ன சந்தோஷம் சமாதானமா இருக்கு, எல்லாமே இங்க தான் கிரியேட் பண்ணலாம். वो चाहे जो खुशी हो, शांति हो, सुकून हो, यहीं पर से आती है। நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன், मैंने कई साल पहले अपने आप को देखा, பாஸ்டர் கிறிஸ் இங்க கை வச்சு சொல்லுவாரு, पास्टर क्रिस यहाँ पर हाथ रख के बोलते थे, ஐ டர்ன் ஆன் மை ப்ராஸ்பெரிட்டி. मैं अपनी समृद्धि को खुला करता हूँ। ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆன் பண்ற இடம் எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. और समृद्धि को खुला करने का जगह कहाँ है, यहाँ पर है। வயித்துல கை வச்சு சொல்லுவாரு, पेट में हाथ रख के ஐ बोलते थे, டர்ன் ஆன் மை ப்ராஸ்பெரிட்டி. मैं अपनी समृद्धि को खुला करता हूँ। உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே இங்க தான் இருக்குது. आपको जो चाहिए सब कुछ यहीं पर है। உங்களுக்கு தேவையான சந்தோஷம், சமாதானம், செழிப்பு, ஆரோக்கியம் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. आपको जो जो शांति, समाधान, खुशी, संपत्ति जो चाहिए सब कुछ यहीं पर है। ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், लेकिन हम क्या सोचते हैं, எங்கயோ மேல இருக்குது, कहीं तो ऊपर है, எங்கயோ ஆண்டவர் மேல வச்சிட்டு இருக்காரு, कहीं तो परमेश्वर ऊपर रखे हुए हैं, நம்ம கேட்டவன அங்கிருந்து குடுத்து விடுவாரு, हम मांगेंगे तो वहां से देंगे। எல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். सब कुछ हम क्या सोचते हैं, बाहर है। நான் சொல்றேன், உங்களுக்குள்ள எல்லா விஷயமும் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ आपके अंदर है। எதையும் நீங்க வெளியில எல்லாம் தேடக்கூடாது, உள்ளதான் தேடணும். कुछ भी आप बाहर नहीं ढूंढना है, सब आपके अंदर ढूंढना है। நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வெளியில தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். हम सब क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। சமாதானத்தை தேடிட்டு ஊரா போனீங்கன்னா சமாதானம் வராது. समाधान के लिए, शांति के लिए बाहर जा जाके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। நீங்க அமைதியா உட்கார்ந்து உள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சமாதானம் வரும். शांति के लिए आपको चुपचाप बैठकर अंदर झांकना होगा, तब आपको शांति मिलेगी। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? ஏன்னா சமாதானம் எங்கேயும் கிடையாது. क्योंकि शांति कहीं भी नहीं। நீங்க எந்த சர்ச்சிலையும் போய் உட்கார்ந்தா சமாதானம் வரலன்னு நினைக்காது. आप कोई भी कलीसिया में जाके बैठ के भी देखेंगे कि शांति मिले, नहीं। சில நேரத்துல இந்த கேத்தலிக் சர்ச் எல்லாம் பாருங்க, நல்லா டோர் திறந்தே வச்சிருப்பாங்க. और कभी कभी देखो कैथलिक चर्च के दरवाजे सब जो खुले ही रहते, அவங்க பண்ற ஒரு நல்ல காரியம், ரொம்ப நல்ல காரியம், அது ஒரு காரியம். वो करने वाला एक बहुत अच्छा काम, वो ये काम है, ये दरवाजा खुला रख, யார் வேணாலும் போய் உட்காரலாம். कोई भी जाकर बैठ सकता है। அங்க போய் உட்கார்ந்தா அப்படியே ஒரு சமாதானமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். और वहां जाके बैठते ऐसे लगते हैं मन में एक बड़ा शांति आया। நீங்க அங்க போய் உட்கார்ந்ததுனால அந்த இடத்துல சமாதானம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க. आप सोचते वहां जाकर बैठने के, वहां उस जगह में शांति से सोचते, அந்த இடத்துல தான் நீங்க அமைதியா உட்கார்றீங்க. नहीं नहीं नहीं, उस जगह में जाके आप चुपचाप बैठते हो। நீங்க வீட்டுல கூட அது மாதிரி அமைதியா உட்கார்ந்தீங்கன்னா சமாதானமா இருக்கும். अब घर में भी ऐसा चुपचाप बैठे हुए तो शांति ஆனா मिलेगी। ப்ராப்ளம் என்ன, வீட்டுல என்ன கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க, பேசிட்டு இருப்பாங்க. लेकिन बात क्या होती है, घर में कोई ना कोई बात करते रहता है, चिल्लाते रहता है। ஆனா அங்க போனீங்கன்னா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, சைலண்டா இருக்கும். लेकिन वहां जाएंगे तो कोई नहीं रहता है, शांत रहता है। So, அப்ப உங்களுக்கு சமாதானம் எங்க கிடைக்குது? तो आपको शांति कहाँ मिलती है? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்தீங்கனாலே சமாதானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். आप कहीं तो जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो आप अपनी शांति बढ़ा सकते हो। நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன். मैं आपसे एक बात कहता இந்த நாட்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னா, हूँ, इन दिनों में हमें क्या जानना है पूछे तो, இன்வர்ட் ஜர்னி. अंदरूनी यात्रा। வெளியில எங்கேயும் போறது இல்ல, உள்ள டீப்பா போக கத்துக்கணும். बाहर कहीं नहीं, अंदर गहराई में जाना है। வெளியில ஏதோ தேடுறது இல்ல, உள்ள தேட கத்துக்கணும். बाहर कुछ भी नहीं, अंदर देखना है। Temple is within. मंदिर हमारे अंदर है। Christ is the hope of glory is inside of you. मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके अंदर है। மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்து எங்க இருக்காரு? உங்களுக்குள்ள இருக்காரு. मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। ஒருத்தர் அழகா அப்படி சொல்லியிருக்காரு, एक जन ने बड़ा सुंदर you कहा, must learn to fellowship with the indwelling presence of God. हमें जो है हमारे अंदरूनी बसे हुए परमेश्वर के साथ सहभागिता करने सीखना है। நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவரோட நம்ம
ஐக்கியம் பண்ண கத்துக்கணுமா. हमारे अंदर बसे हुए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने हमें सीखना है। We must learn to fellowship with the indwelling presence of God. हमें हमारे अंदरूनी बसे हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जो है समय बिताने सीखना है। The temple is within you. वो मंदिर आपके अंदर है, அப்ப எப்படி நீங்க உள்ள போறது? तो आप उसके अंदर कैसे जाओ? ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்து கண்ணை மூடினாலே நீங்க உள்ள போலாம். आप एक जगह शांत बैठकर आंख बंद करेंगे तो उसके अंदर जा सकते हो। ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்து கண்ணை மூடினீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? உள்ள ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். आप एक जगह चुपचाप बैठकर आंख बंद करोगे तो क्या होगा? अंदर आप ध्यान दे सकते हो। உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆண்டவர் இருக்கிறாரு, அவரோட நீங்க என்ன பண்ணலாம்? உள்ள என்ன பண்ணலாம்? ஃபெலோஷிப் பண்ணலாம். आपके अंदर क्या है? परमेश्वर है, आप उनके साथ बैठकर सहभागिता कर सकते हो। நீங்க எங்க இருக்கீங்க? आप कहाँ हो? நீங்களே உள்ள இருக்கீங்க. आप भी अंदर ही हो। நான் நல்லா சொல்றதை கேட்டுங்க. मैं जो कह रहा हूं अच्छी तरह सुन लो। நீங்க இந்த சரீரம் கிடையாது. आप ये शरीर नहीं हो। உங்க மைண்ட் இருக்குல்ல, அது நீங்க கிடையாது. आपका जो ये मन दिमाग है ना, वो भी आप नहीं हो। அதனால வெளியில வந்து டிஸ்அசோசியேஷன் சொல்லி தராங்க. வெளியில இதெல்லாம் டிஸ்அசோசியேஷன் சொல்லி தராங்க. और बाहर ये सब जो है डिसएसोसिएशन कहा जाता है। நான் இப்ப எப்படி சொல்றேன் பாத்து. अब मैं इसको समझाता हूँ। நம்ம யாரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக हम कौन है ये जानने के लिए நம்ம வந்து சொல்லணும், हम कहना है I am not the body. मैं शरीर नहीं हूँ। கரெக்ட் தானே? நீங்க உங்க சரீரம் கிடையாது. सही है ना? आप अपना शरीर तो नहीं हो। நீங்க வேற, உங்க சரீரம் வேற. आप अलग हो, आपका शरीर अलग है। This is my body, but I am not the body. ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? இது என்னுடைய சரீரம். ये मेरा शरीर है। அப்படி சொல்லும் போதே நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. இது என்னோட சரீரம் சொல்லும் போது என்ன பண்றேன்? நான் அந்த சரீரம் கிடையாது. देखो ध्यान से सुनो सेंटेंस। ये मेरा शरीर है जब हम कहते हैं, मतलब क्या है? ये मैं नहीं हूँ। இது ஏன் டேப்? என்னோட டேப். ये मेरा टैब है। ஆனா இது நானும் இதுவும் ஒண்ணா? तो क्या ये और मैं एक हूँ? கிடையாது. नहीं। I am not the body, I am not the mind. ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं मन हूँ। எனக்கு ஒரு மைண்ட் இருக்கு. मेरा एक मन है, ஆனா நான் அந்த மைண்ட் கிடையாது. लेकिन मैं वो मन नहीं हूँ। அப்ப இந்த டிஸ்அசோசியேஷனை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். तो ये डिसएसोसिएशन पहले हमें जानना है। ஏன்னா நம்ம மைண்ட்ல எல்லாமே என்னவா இருக்குது? எல்லாமே ஜம்பிள்டா இருக்குது. क्योंकि हमारे दिमाग में, मन में सब कैसा है? खिचड़ी जैसा है। எல்லாமே அப்படினா இருக்கு, ஜாமா இருக்கு. सब जाम हो गया। அப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரணும். तो आपको एक स्पष्टता आना चाहिए। I am not the body. मैं शरीर नहीं हूँ। I am not the mind. ना मैं मन हूँ। I am a divine spirit. मैं एक अलौकिक आत्मा हूँ। நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? ஒரு டிவைன் ஸ்பிரிட். आप क्या हो? एक अलौकिक दैविक आत्मा हो। இந்த சரீரமே உங்க வீடு மாதிரி. ये शरीर आपके घर जैसा है। நீங்க எதுக்குள்ள இருக்கீங்க? இங்க இருக்கீங்க. आप किसमें रहते हो? इसके अंदर रहते हो। ஆண்டவர் எங்க இருக்காரு? இதுக்குள்ள இருக்காரு. परमेश्वर कहाँ रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं। நீங்க யார்கிட்ட ஃபெலோஷிப் பண்ண முடியும்? உள்ள ஆண்டவர் கிட்ட. இங்க தான் ஃபெலோஷிப் பண்ண முடியும். आप कहाँ परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हो? यहाँ पर ही। இந்த ஃபெலோஷிப் பண்றது வந்து ஒரு விதத்துல ஈஸினாலும் இன்னொரு விதத்துல கஷ்டம். देखो ये सहभागिता करना एक तरफ आसान लगता है तो दूसरी तरफ बड़ा कष्ट भी है। ஏன் கஷ்டம் அப்படின்னா क्यों कष्टदायक है? நமக்கு எல்லாத்தையும் வெளியிலேயே தேடி பழகிடுச்சு. क्योंकि हम सबको आदत हो गई है बाहर देखते ढूंढने की। நமக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்றத பத்தி கவலையே கிடையாது. हमारे अंदर क्या है इसकी हमें फिक्र ही नहीं। நம்மளுக்கு எங்க ஆண்டவர் எங்க இருக்காரு? மேல இருக்காரு. हमारे सोच में परमेश्वर कहाँ है? ऊपर है। கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன். क्रिश्चियन लोगों को उतना உள்ள कंफ्यूजन। இருக்கிறாருன்னு தெரியும், மேல இருக்கிறாருன்னு நினைச்சிருக்காங்க. ऊपर भी है मानते हैं, हाँ अंदर भी है मानते हैं। ஆனா நமக்குள்ளதான் இருக்காரு பிரதர். परमेश्वर हमारे अंदर ही है ब्रदर, ஆனா வெளில தேடிட்டு இருப்பாங்க. लेकिन बाहर ढूंढते रहे। உள்ள இருக்கிறாரு உள்ள தேட, ஏன் வெளில தேடிட்டு இருக்கு? बाहर है तो ऊपर है, तो ऊपर ढूंढो ना, क्यों बाहर ढूंढते हो? अंदर है तो अंदर ढूंढो, बाहर क्यों ढूंढते हो? ஆண்டவர் எங்க இருக்காரு? நமக்குள்ளதான் இருக்காரு. परमेश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। அப்ப உனக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்காரு, உனக்குள்ள தேட தெரியணும். तो जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें अंदर ढूंढने आना चाहिए। நீங்க வேற, உங்க சரீரம் வேற. आप अलग हो, आपका शरीर अलग है। இந்த சரீரத்தின் மூலமா நீங்க எல்லாத்தையும் நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்க. ஆனா நீங்க அந்த பாடி கிடையாது. आप इस शरीर के द्वारा अच्छा बुरा सबका अनुभव करते हो, लेकिन आप खुद वो शरीर नहीं हो। ஒரு பர்టిక్యులர் பர்சன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். चलो उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ। ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்களேன். நான் சொன்னா அப்புறம் என்னதான் சொன்னேன்னு நினைச்சுக்கீங்க. யாராவது ஒரு பேர் சொல்லுங்களேன். ஒரு பர்சன் பேர், ஒரு ஆம்பளை பேர் சொல்லுங்களேன். कोई भी एक आदमी का नाम बोलो। मैं बोलूंगा तो सोचेंगे कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। நான் வேற தெரியாத வாயில யாராவது தெரியும் பேர் சொல்லிக்கலாம். और मैं जाने अनजाने किसी पहचान वाले का नाम ले लिया। சரி, ஒரு யாராவது ஒரு ஆம்பளை பேர் சொல்லுங்க.
ஏன்னா நான் சொல்ல போறது ரொம்ப கெட்ட விஷயம், அதனால அவர் பேர் எடுக்க கூடாதுன்னு இருந்துச்சு. நான் வேற ஏதாவது பேர் சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிற பேர் யாரு பேரை சொல்லாதீங்க, உங்க பேரோ இங்க இருக்கிற பேரு. சரி, ஜோசப். யாரா ஜோசப் இருக்கீங்களா? இல்ல. சரி, இப்போ ஜோசப்னு ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. समझो अभी जोसेफ एक जन है, उनको हार्ट अटैक आ गया, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க. हॉस्पिटल उनको लेकर जाते हैं டாக்டர் சொல்றாரு ஜோசப் அட்மிட் பண்ணுங்க, और डॉक्टर कहते हैं कि जोसेफ को एडमिट करो, ஜோசப்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். जोसेफ का इलाज करना है। ஆனா ஹார்ட் அட்டாக் சிவியர் ஆயிடுச்சு, செத்து போயிட்டாரு. लेकिन हार्ट अटैक इतना भारी था कि उससे उनकी मौत हो गई। இப்ப செத்துட்ட பிறகு ஜோசப் தான் சொல்ல மாட்டார். अब जो है मरने के बाद जोसेफ ऐसा नहीं बोलेंगे, செத்துட்ட பிறகு பாடி எடுத்துட்டு போங்கன்னுவாங்க. और मरने के बाद क्या बोलेंगे, इनका शरीर लेकर, देह लेकर जाओ, बॉडी लेकर जाओ, ऐसा बोलेंगे। புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு? समझ में आ रहा है? இப்போ ஒரு ஜோசப் இல்ல, இப்போ பாடி ஆயிடுச்சு. अभी वो जोसेफ नहीं, अभी एक शरीर बन गए। பாடிய எப்ப எடுக்கறாங்க? अभी कोई पूछेंगे तो कैसा बोलते हैं कि बॉडी कब उठाएंगे? ஜோசப் எப்ப எடுக்கறீங்க, ஜோசப் எப்ப பரியல் பண்றீங்கன்னு கேட்க போறது இல்ல. जोसेफ कब उठेगा, उठाएगा, जोसेफ को कब उठाएंगे, जोसेफ को कब दफनाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ஜோசப் உயிரோட இருக்கும்போது என்ன இருந்துச்சு? பெயின் இருந்துச்சு. और जो है पेन, और जब जोसेफ जिंदा था तो उसको दर्द था। இப்ப ஜோசப் செத்துட்ட பிறகு பெயின் தெரியுமா அவருக்கு? अब जोसेफ मरने के बाद उसको दर्द होगा क्या? அந்த பெயின் கூட ஜோசப் ஒரு ஸ்பிரிட் உள்ள இருந்தாதான் அந்த பெயினை கூட ஃபீல் பண்ண முடியும், செத்துட்ட பிறகு எரிச்சா கூட தெரியாது. अभी ये दर्द भी देखो, जोसेफ का आत्मा उसके अंदर रहेगा तो ही वो जो है वो शरीर उस चीज को महसूस कर सकता है, वो दर्द को महसूस कर सकता है। मरने के बाद उसको क्या भी करो, जलाओ भी, तो उसको फील नहीं होगा। அப்ப அந்த पर्सन யாரு கிடையாது, பாடி கிடையாது. तो जो वो व्यक्ति था वो देह, वो शरीर नहीं था। அந்த பாடியில ஒரு पर्सन இருக்காங்க, उस शरीर के अंदर एक जो है व्यक्ति रहता था। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? समझ में आ रहा है? சோ இதெல்லாம் நீங்க இந்த வரப்போற நாட்ல கிளியரா புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலான காரியத்தை க்ரோவே ஆக முடியும். तो ये सारी बातें आने वाले दिनों में आप धीरे धीरे समझने लगोगे तो ही आप आत्मिक उन्नति कर पाओगे। நான் என்ன இல்ல, சரீரம் கிடையாது, मैं शरीर नहीं நான் हूँ, என்ன கிடையாது, மனது கிடையாது. ஐ அம் நாட் தி பாடி, ஐ அம் நாட் தி மைண்ட். ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं शरीर हूँ, ஐ அம் a pure divine spirit from God. और मैं परमेश्वर की ओर से एक शुद्ध आत्मा हूँ, दैविक आत्मा। அதான் வந்து நம்ம உள்ள இருக்கோம். यही हम अंदर से है। ஆண்டவரே எங்க இருக்காரு? अब परमेश्वर कहाँ है? உள்ளதான் இருக்காரு. हमारे अंदर ही है। ஆண்டவரோட நம்ம எப்படி ஃபெலோஷிப் பண்ண अब முடியும்? परमेश्वर के साथ हम कैसे सहभागिता करेंगे? ஆண்டவரை எப்படி அறிய முடியும்? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? உள்ளதான் அறிய முடியும். अंदर से हम जान सकते। நீங்க உள்ள இருக்கிற ஆண்டவரை நீங்க அறிய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா, आप अंदर के परमेश्वर को जानने लगोगे तो உள்ள இருக்கிற அந்த indwelling presence of God ஓட ஃபெலோஷிப் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா, आप उस अंदरूनी परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना सीख गए तो அவ்வளவுதான். உள்ள இருந்து ஒரு என்ன சொல்ற, ஒரு பெரிய லிவிங் வாட்டர் நிறைய பேரை பிளஸ் பண்றதுக்கான காரியம் உங்களுக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகும். फिर तो बस उतना ही आपके अंदर से वो जीवन की नदी बह निकलेगी, जिससे आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம், எப்படி ஜெபம் பண்றோம்? हम प्रार्थना करते हैं तो कैसी प्रार्थना करते हैं? கத்தி கத்தி சத்தமா ஒரு எங்கேயோ வெளியில இருக்கிற மாதிரியே ஜெபம் பண்ணுகிறோம். हम चिल्ला चिल्ला कर कहीं तो परमेश्वर दूर है जैसा प्रार्थना करते हैं। ஆனா உள்ள இருக்கிறவர்கிட்ட என்ன பண்ண தேவையில்ல, கத்தவே தேவையில்ல. लेकिन जो हमारे अंदर ही है उनके पास चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। நீங்க அமைதியா உட்கார்ந்து உள்ள ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாலே நீங்க அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். आप शांत बैठकर अंदर आप ध्यान देने लगोगे तो आप उनका अनुभव करने लगोगे। இதெல்லாம் பைபிள்ல தான் இருக்கு. ये सब बाइबल में ही है। ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார்றது, கத்திற்காக காத்திருக்கிறது, இதெல்லாம் இதுதான். और परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर की सुनना, सब यही है। வெயிட்டிங் அப் அந்த லாட்னாலும் நம்ம ஆட்களுக்கு பாட்டு பாடுறது, परमेश्वर की बाट जोना बोलेंगे तो भी हमारे लोगों को क्या, गीत गाना, பாட்டு பாடணும், பிரைஸ் பண்ணணும், ஜெபம் பண்ணணும், गीत गाना, स्तुति करना, प्रार्थना करना। ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார்றதுன்னா அதுவும் தான், பாட்டு பாடுறது, ப்ரே பண்றது. परमेश्वर के चरणों में बैठना बोलेंगे तो भी वही वो गीत गाना, प्रार्थना करना। நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், मैं சொல்றேன், आपसे कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார்றது, வெயிட்டிங் அப் அந்த லாட்னா அமைதலா இருக்கிறது தான்। परमेश्वर के चरणों में बैठना या उनकी बाट जोड़ने का मतलब है
चुप हो जाना, शांत बैठना, அமைதியில உட்கார்றதுதான். शांत बैठना ही எல்லாரும் சொல்லுங்க, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறதுனா परमेश्वर की बात जो है ना, मतलब அமைதியா இருக்கிறது. चुप रहना। Waiting upon the Lord means sitting in silence. परमेश्वर की बात जो ना मतलब चुपचाप बैठे நீங்க रहना। என்னைக்கு சைலண்டா உட்கார்லையோ அன்னைக்கு நீங்க ஆண்டவருக்காக வெயிட் பண்ணவே இல்லைன்ற அர்த்தம். जिस दिन आप चुप बैठे नहीं, इसका मतलब आपने परमेश्वर की बात जो ही नहीं। இப்ப நீங்க சைலண்டா இருக்கிறீங்க, அதனால நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். देखो अभी आप चुपचाप बैठे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் நிறுத்திடுவேன். आप बोलने लगोगे तो मैं रुक जाऊंगा। நம்ம சைலண்டா தான் நம்மளுடைய மாஸ்டர், நம்மளுடைய ஃபாதர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்க முடியும். हम चुप रहेंगे तो ही हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है हम सुन पाएंगे। அவனுடைய பாதத்துல உட்கார்றதுன்னா என்ன? சைலண்டா உட்காரு. परमेश्वर के चरणों में बैठना मतलब क्या है? चुपचाप बैठना। என்னைக்கு நம்ம இத சைலண்டா உட்கார்றத கத்துக்க போறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம ஆண்டவரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறோம். जिस दिन हम ये चुपचाप बैठने सीख गए, तभी हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। என்னைக்கு நம்ம சைலண்டா உட்கார கத்துக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆண்டவரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். जिस दिन हम चुप बैठना सीख गए, उस दिन से ही हम परमेश्वर का अनुभव करना सीख जाएंगे। உண்மையிலே கடவுளை தேடுறவங்க இந்த சைலன்ஸை ரொம்ப விரும்புவாங்க. और सच में परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग ये खामोशी को बहुत पसंद करते हैं। கடவுளை தேடுற மாதிரி நடிக்கிறவங்க சவுண்ட் ரொம்ப விரும்புவாங்க. लेकिन परमेश्वर को खोजने जैसा एक्टिंग करने वाले लोग को शोर बहुत पसंद आता है। போய் பெரிய பெரிய ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய செயின்ட் போய் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் சைலன்ஸ் பயங்கரமா பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. आप जाकर ऐसे ऐसे लोगों से मिलो जो परमेश्वर को खोज के बैठे हैं, प्रभु को जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े संतों से जाकर मिलो, देखो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, शांति में रहते एकदम। சைலன்ஸ் ரொம்ப விரும்புவாங்க. और वो जो है खामोशी, चुप रहना बहुत पसंद करते हैं। எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. सब कुछ आपके अंदर है। சொல்லுங்க, எனக்குள்ளதான் இருக்கு. सभी लोग कहे मेरे अंदर ही है। எனக்குள்ளதான் இருக்கு. मेरे अंदर है। ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கார். परमेश्वर मेरे अंदर है। தேவனுடைய ராஜ்யம் எனக்குள்ள இருக்கு. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கு. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கார். महिमा यीशु जो महिमा की आशा मेरे अंदर है। அவரோட நான் ஃபெலோஷிப் பண்ண கத்துக்கணும். उनके साथ मैं सहभागिता करने सीखना है। எப்படி அவரோட நீங்க ஃபெலோஷிப் பண்ண முடியும்? कैसे आप उनके साथ सहभागिता कर सकते हो? கண்ண மூடி அமைதியா உள்ள பார்க்க ஆரம்பிங்க. आंख बंद करके खामोश होकर चुप होकर अपने अंदर देखने के द्वारा। நீங்க கண்ண மூடி எனக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அப்படின்றதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க. आप आंख बंद कर यीशु मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है करके आप देखना आरंभ करो। இமிடியேட்டா உங்களுக்கு ஏதோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. झट से आपको सब कुछ अनुभव नहीं हो जाएगा, ஏன்னா உங்க மைண்ட் ஊரூரா சுத்தின்னு இருக்கும். क्योंकि आपका मन यहाँ वहां भटकता रहेगा। என்னைக்கு உங்க மைண்ட் சுத்துறதா நீங்க உள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. जिस दिन आप अपने मन को यहाँ वहां भटकना नहीं देकर चुप होकर अंदर देखने लग गए, आप प्रभु का अनुभव कर लो। நீங்க ஆண்டவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு பெரிய ஹங்கர், பெரிய thirst உண்மையிலேயே வேணும். आप परमेश्वर को सच में अगर अनुभव करना है तो आपके अंदर एक बड़ी भूख, एक बड़ा प्यास होना बहुत जरूरी है। நீங்க பிரேயர்ல உட்காரும்போது யோசித்துங்க. आप प्रार्थना में बैठते समय सोच लो, நான் சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் ஆண்டவர் நம்புறது இல்ல. मैं जो बोलता हूँ प्रभु वो नहीं यकीन करते। ஏன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? உங்க இருதயத்தை பாக்குறாரு. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है देखते। நீங்க சொல்லாமலே உங்க இருதயத்தை எவ்வளவு அவர் வாஞ்சிக்கிறீங்கன்னு அவருக்கு என்ன பண்ணுவார் தெரியும். आप जबान से बोले बिना आपके दिल में कितनी चाहत है उनके लिए वो जानते हैं। நீங்க சொல்லிதான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவருக்கு அவசியம் இல்லை. तुम बोल कर ही वो जानने की जरूरत नहीं है। நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையான்றது முக்கியம் இல்லை. अब आपने बोला या नहीं बोला वो जरूरी नहीं है। ஆண்டவரே உங்களோட ரொம்ப நேசிக்கிற ஆண்டவரே, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर மனுஷனுக்கு சொன்னாதான் புரியும், मनुष्य को बोलेंगे तो ஆனா ही समझ। கடவுளுக்கு நீங்க நினைச்சீங்கனாலே புரியும். लेकिन परमेश्वर के सामने आप खाली मन में सोच भी लिए ना सच्चे दिल से நீங்க उतार। ரொம்ப அவரை நேசிக்கிறீங்கன்னா உங்க இருதயத்தை பார்த்து அவருக்கு தெரியும், இது என் மகன் என்ன ரொம்ப நேசிக்கிறான்னு அவருக்கு தெரியும். आप उनको सच में बहुत प्यार करते हैं तो वो आपके दिल को देखते ही समझ जाएंगे कि ये मुझे बहुत प्यार करती है, प्यार करता है। நீங்க சொல்லவே தேவையில்ல, அவருக்கு தெரியும் நீங்க அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறீங்க. आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो जान जाएंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। சோ டைம் ஆயிடுச்சு, இதோட முடிச்சுக்கலாம். तो समय हो गया, इसके साथ हम समाप्त करेंगे।